निधिया अरे ए निधिया कौन कहार देखा नहीं ना सुमी अपार देखा अच्छी ना निधियार देखा अच्छी कौन कहा संगे बसी सुख दुख हब कहल जुहारे जुहारे अपा जुहारे जुहारे अरे निधिया कि रे मते खोजुतिला बोधे हाँ मु तो भाबिली कौन कहार देखा नहीं कहा संगे सुख दुख हेबी नाम ये तमे टिके सळ सळ बैठक घर को पळै आछछ तो हाँ हाँ तमको सेइथि पई लागुची ए मु तो ठीक समय आसी पहुंचीची आ हेइथिबो आ सुमी अपा कोडे गला से आसुथिबे बोधे आ एई मु अछि मो मु आउ कुआडे जीवी तम माननकु छेड़ी जुहारे जुहारे अपा जुहारे अपा जुहारे आउ निधिया मेळ सब भल तो हाँ हाँ भल हाँ आ अपा आज तो एते डेरी रे आसिलो काली आमे जो सभा को जाइथिले हाँ मो सेई जो हमर स्वयं सहायक स्वयं गोष्ठी सहायक, हाँ। हाँ काली सभा भल हैला तो आउ काली जानिचटी हाँ गछ दिया हेची मानपत्र बदल रे हाँ रे निधिया मु कहबाकू भूली जाइथिली अच्छा। काली आमको जो सम्मानित कले हम्म सेठी गोटे नुआ जिनिसटे देखिबाकू पाइली को कथा मानपत्र बदल रे गोटे गोटे छोटिया छोटिया गछ कुंडरे देले नालो सुमी अपा हाँ नाई नाई ये से भल कले ना आ समयर परिवर्तन हेलानी हाँ। आ आम समस्तंकु माटी मार सुरक्षा पई गछ लगेबा दरकार आउ ये से कागजर मानपत्र काई देबे गछटे देले तमे आनी ताकू बारी रे लगेबो हाँ आलो सुमी अपा से गछ को बारियाडे पोतिलोटी आउ मु पोतीनी भल करी पोतीची हेइडी अपा ये कथा होउची जेतेबेले जो गछ परिवेश आम माटी मा कथा आसिलानी हाँ हाँ आजी होउची को कथा जानिचो विश्व धरित्री दिवस हाँ मने रखिचो ताले आउ आमर परिवेश को आमे केमती ध्यान दबा परिवेशर केमिति जत्न नबा माटी माँ को केमिति सुरक्षा दबा ए सबु को मने रखिबा पाई आजिर ए दिनटी माटी हेउची हमर मा हाँ काहे के अनादि कालरु आमे से माटी रु फसल चाष करूचे हाँ किंतु देखा जाउची दिन को दिन माटी खपरा हेबारे लागिलानी हाँ सेइथि पई एबे माटी परीक्षा करिबा निहाती जरूरी आलो सुमी अपा आम पिला दिन कथा भाबिलो एई माटी रे केते बाली गोड़ी खेलुथुलु केते कादुओ बोला बोली होउथुलु हेले एबे माटी कला खपरा हेई गलानी हबनी केमिति दिन को दिन तो आमे रासायनिक सार औषध पकेई चलीची वर्ष दीटा केते अमल हैला हाँ। आउ तापरे माटी कला पत्थर सेइथि पई कहूची आमे समस्ते माटी मार सुरक्षा पई हाँ जैविक पद्धति रे चाष करिबा हाँ खत सार प्रयोग करिबा ताहाले जाई आमे भल फसल अमल करि परिबा माटीर सुरक्षा करि परिबा हाँ आलो माळ हाँ खाली ए माटीर सुरक्षा केवल जैविक सार पकेइले कोन हबो ना आमे जो प्लास्टिक व्यवहार करूचे ताकू माटी रे पकेई दउचे सेई तो जमी पाई काळ हाँ सी सब जाउची कुआडे परिवेश प्रदूषण होउची जल जंगल जमी सबु प्रदूषित होउची आउ आम परिवेश बेसी प्रभावित होउची भल कथा कहिलो लो सुमी अपा ओरे निधिया हाँ। आमे जो भोजी भात करि दउचे सेठी खाई दउचे से प्लास्टिक को पकेई देई आसुचे जदी आमे ए जेमिति आमे आगे खली रे खाउथिले कागज पत्र रे खाउथिले जदी आमे से सब रे खाइबा से जदी भी पडिला माटी रे मिसिला ये अपा हाँ। ता माने तमे कहिबा कथा आमे प्लास्टिक व्यवहार को टिके कमेइबा ता सहित आमे बहुत गछ लगेबा आलो सुमी अपा आमे एते वस्तुवादी हेई गलेनी घरे घरे गाड़ी मोटर एसी शब्द प्रदूषण वायु प्रदूषण केते आमे प्रदूषण जनित समस्या देई गति करूचे एई महामारी आसिला जदी गछ लता आमे ठीक से लगेई थिबा जदी आमे हम परिवेश को सुस्थ रखिबा कारण प्रकृति तो हमको सब देइची आमे प्रकृति को भलो पाइबा ये सेइथि पई कहूची ये जदी गछटे लगौथिबा ताहाले हमर जल संरक्षण भी होउथिबो हमर मृत्तिका संरक्षण भी होउथिबो तापरे हमर परिवेश प्रदूषण मध्य कमुथिबो आउ विश्व तापायन को मध्य आमे ही रोकी परिबा दिन को दिन तो आमे देखुचे लोक संख्या बढ़ुची जमी संख्या कमुची आमको आम परिवेश प्रति ध्यान देवा को पड़िबो विशेष कर आमे तो चासी बंदी लोक आमे परिवेश प्रति बेसी जत्नवान हबा ठीक कथा कहिचो आजिर दिनर आम समस्तंगर संकल्प हौ जे आमे माटी मार सुरक्षा करिबा हाँ प्लास्टिक वर्जन करिबा आउ गछ लगेइबा तेबे जाई गोटे सुंदर परिवेश पाई परिबा आउ धरित्री मार सुरक्षा करि परिबा भलो कथाटे कहिलो आज आमे एते सुंदर आलोचना करूचे भजनटे सुनिबा तापरे आमे आहुरी धरित्री मा ऊपर आहुरी कथा हबा निश्चय ठीक ठीक ठीक
ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଗଳ କଲାରେ ଭାଇ ସହିଲାନି ତୋର ହୋଇଆ ଗଭର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସିଲି ଧାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ବାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ବାଇ ଦେଖିଲି ବସିଛି ଚକାଖିଆ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଆଖି ଗଲା ଲାଖି ଆଖିରେ ତାର ଭୁଲିଗଲି ମୋର ଘର ସଂସାର ମନ ହେଲା ତାର ସେବାରେ ଖଟନ୍ତି ମନ ହେଲା ତାର ସେବାରେ ଖଟନ୍ତି ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳ ଦୂରରେ ଥୋଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ବାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ବାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ହାଜର ହେଲି ମଜାରେ ଖାଇଲି ଅବଡ଼ା ଡାଲି ଖାଇସାରି ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛିଲି ହାତ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଗାଇଲି ଗୀତ ସୁଖର ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ ମୋର ସୁଖର ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସିଏ ମୋର ତା ବିନା ମୋହର କେହି ତ ନାହିଁ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ବାଇ ଜଗନ୍ନାଥିଆର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଗଳ କଲାରେ ଭାଇ ସହିଲାନି ତର ହୋଇଆ ଗଭର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଆସିଲି ଧାଇ ମୋତେ କାଳିଆ କଲାରେ ଆଲୋ ସୁମିଅପା ଭଜନ ମନକୁ ପାଇଲା ତ ଆଉ ପାଇକି ବଳିଛି ନା କେଡେ ବଢିଆ ଭଜନଟେ ଦେଇଥିଲ ନିଧିଆ ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପେଟ ପାଟଣା କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଅପା ଇଏ ଆଲୋଚନାଟି ଅଛି ଆଜି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଆଜି ଦିନର ଯୋଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୀଟତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଥର ଆଲୋଚନାଟି ଶୁଣିବା। ହଉ 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଆମେ ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ବଡ଼ ହେଇଛେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ତେବେ ଏଇ ଧରିତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଧରିତ୍ରୀ କହିଲେ ମାଟି ଆଉ ମାଟି କହିଲେ ଆମେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମା ବା ମାଟି ମାର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ସବୁ ସହୃଦୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିବି ଧରିତ୍ରୀକୁ ଯେ ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୁରୁଷ ଧରି ଯିଏ ତା ବକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ମାର ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକାଂଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଆମର ମା ସେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ବି ଆମର ମା। ରାମାୟଣରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଫେରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ରହିଯିବା କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମାଟିକୁ ନିଜ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଯେମିତି ମହିୟାନ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହିୟାନ। ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଟି ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ କାରଣ ମାଟି ଆମର ମା।
ଏବେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି, ତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 5 ଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସ ଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ତିକା ଦିବସର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଯେ ମାଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରରେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ କହି ରଖେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଧରିତ୍ରୀ କହିଲେ କେବଳ ମାଟି ନୁହେଁ, ଧରିତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ବାୟୁ, ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ମାଟିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ଅନେକ ଉପାଦାନ ମିଶିକିରି ଧରିତ୍ରୀ ହୁଏ ବା ମିଶିକି ପୃଥିବୀ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାର ମାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଟିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଟି ଯୋଉ ମାଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀର ନିର୍ଜୀବ ଆସ୍ତରଣ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହଉଥିଲା, ଏବେ ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାଟି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ଉପାଦାନର ସମାହାର। ତେବେ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଯେ ମାଟିକୁ ଫସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମାଟିରେ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫସଲ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ବନୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ମାଟିରେ କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ସେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେତିକି ଆମେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦବା ସାର କିମ୍ବା ଖତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା। କାରଣ ମାଟିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାଟିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାଟିକୁ ଦରକାର ଯେତିକି ତାକୁ ଖତ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତିକି ହିଁ ଦବା ଦରକାର। ମାଟିକୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ ସାର ଦେଲେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି କଣ, ଯେ ମାଟି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ନବା ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଛି। ଜଣେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ପଢଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେବେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଭାଗ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଟି ହିଁ ଉର୍ବର ମାଟିର ପରିଚୟ ବା ଉର୍ବର ମାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଟିର ପରିଚୟ ବୋଲି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଫସଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଜୈବିକ ଖତ ସାର ମାଟିକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆଉ ଫସଲ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ ଚାଷରୁ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୃଷି କିଛି ଶିଖିନଥିଲା, ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଖିନଥିଲା, ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ଶିଖିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟଜାତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ କାଳର ମଣିଷ ମାନେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜୈବିକ ଚାଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ସେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାସାୟନିକ ଆପଣ ସାର କୁହନ୍ତୁ, ରାସାୟନିକ ଔଷଧ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବାଳୁଙ୍ଗା ନାଶ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସାୟନିକ ସାର, ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ, ରାସାୟନିକ ବାଳୁଙ୍ଗା ନାଶକ ଏ ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫସଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ତାର ମଧ୍ୟ
କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡିଲା, ଆମ ଜଳମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପଡିଲା, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପଡିଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ଜୀବ ଜଗତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର କୁପ୍ରଭାବ ପରିଲିଖିତ ହେଲା। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଘଟିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କିଛି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମରିଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଖାଇ ମରିଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫେରିଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁଣି ଜୈବିକ କୃଷିର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟିଛି। ଆପଣ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଚିର ହରିତ ବିପ୍ଳବ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ଏଭରଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜୈବିକ ଚାଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୈବିକ ଚାଷ କହିଲେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବା କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ, ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ ଦେଇ ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଏ ତାକୁ ଜୈବିକ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଜୈବିକ ଖତର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଜୈବିକ ଖତ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜୈବିକ କୃଷିର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଜୈବିକ ଖତ ଆପଣ ଜିଆ ଖତ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଜୈବିକ ଖତ ଆପଣ ବିନା ରସାୟନରେ କୌଣସି ଖତ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କମ୍ପୋଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି ବା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଜାତ ହଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ଖତ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜୈବିକ ଖତରେ ଯାଏ। ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜୋଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜୈବିକ ସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ମିଳୁଛି, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଜୈବିକ ସାର କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଖତ ଯେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରସାୟନର ଯୋଉ କୁପ୍ରଭାବ ମାଟି ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ତାହା ଆଉ ପଡେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ମାଟି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମାଟିରେ କିଛି ଗଛର ଚେର ଥିବ, କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଥିବେ, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ, କିଛି ଭାଇରସ ଥିବେ, କିଛି ବାୟୁ ଥିବ, କିଛି ଜଳ ଥିବ, ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ମାଟିର ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଏବଂ ଜୈବିକ ଖତ ଏବଂ ସାର ଯେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ସେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଥିବା ପରିସଂସ୍ଥା ତାର ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୁହେ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡେନି, ମାଟିର ଜଳମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏନି, ମାଟିରେ ଥିବା କିଛି କିଛି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏନି ଏବଂ ଚେରକୁ ଠିକ ପରିମାଣରେ ସାର ଏବଂ ଖତ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ମାଟି ଉର୍ବର ହୁଏ। ଧରିତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗଛ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାଇବା ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ବନୀକରଣ କରିବା ଏ ଧରିତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କେତେ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବନୀକରଣ ବା ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର, ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ଆର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସାଧାରଣ ଭାଗରେ ଦି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଉଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରା ଏ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବା ଉଚିତ ବା ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଗଛଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କରେ, ୱାଟର କନଜରଭେସନ କରେ ବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ତା ଚେରରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ମାଟିର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ମାଟିର ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ସପ୍ଲାଏ କରେ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଆମଠୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଛାଡୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଛଟିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣର କଥା ଉଠୁଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ, ଆଧୁନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କିଛି ସଭା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଥା ହଉନି, ଏବେ ସଭା ସମିତି ମାନଙ୍କରେ ଗଛଟିକୁ ପାଣି ଦବାର କଥା ଉଠିଲାଣି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦିଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହେ ଯେ ଭାରତରେ ଜଙ୍ଗଲର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି, ଆମ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣର କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବନୀକରଣର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାତି ବଢୁଛି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଗରମ ହଉଛି, ବର୍ଷା ଯେବେ ହବା କଥା ସେବେ ନ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହଉଛି। ତେବେ ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗଛ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନଶୀଳ ହବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ
କିଛି କିଛି ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତି କି ଆମ ମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଯଦି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ଆମର ଧରିତ୍ରୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ କରିବାରେ କେତେ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ପିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେତିକି ପୋଖରୀ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ହୁଏତ ସେ ପୋଖରୀ ଗୁଡାକ ଆଉ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଉପରେ ସବୁ ଘର ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କର ପିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ସେ ପୋଖରୀ ହୁଏତ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ନଈ ବା ନଈର ଗୋଟେ ଧାର ଯାଇଥିଲା ଗାଁ ଦେଇ। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବା ଆମ ପରିବେଶରେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହୁଥିବା ଜଳ ହୁଏତ ଆଜି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ଆମକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କେମିତି ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିହବ। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି ବୋଲି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା। ତେବେ ଆମକୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେମିତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଉଠିଲାଣି ଯେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ, ବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜମିରେ କିଛି ଜାଗାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଖୋଳିକିରି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆମେ ଅମଳ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ପରିବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ବେଶୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛେ, ସେତେ ବେଶୀ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଆଉ ସେତେ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆମେ ଛାଡିନେ। କଣ ପୋଖରୀ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଡିଆ ଜଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହି ଯାଉଥିବା ନଈ ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅବା ବିଲରେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଣି ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ରସାୟନର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି, ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଆମେ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ଜଣେ କୃଷିବିତ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟୁଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଯେବେ ଆମେ ପିଲା ବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ସେବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିଟା ବସ୍ ଯାଉଥିବ, କିଛି କିଛି ବାଇକ୍ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ସାଇକେଲ ରେ ଯାଉଥିବେ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପିଛା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାନବାହନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କଳକାରଖାନାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କଥା ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରୁଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି କିଛି ଅଣବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଗୁଡାକ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଗଲେ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜୈବ ବିଘଟନ କଥା ଉଠେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଥା ଉଠେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯାଏ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ରୁ କାଢିକିରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉ ମାଟିରେ, ତାହା ଆଉ ବିଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ବିଘଟନ ହୁଏ, ସେ ବିଘଟନ ଫଳରେ ଯୋଉ ରସାୟନ ମାନେ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ତେବେ ଯଦି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ବେଳେ ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଟିରେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜରି ଗୁଡାକ ବାନ୍ତି ହେଇ ବାହାରି ଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହାନି ହଉଛି ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହାନି ଘଟୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେଣି ଲୋକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେଣି, କାରଣ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଆମେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ହିଁ ଠିକ ଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଖାଇବା ଠିକ ନଥିଲା। ଧାତବ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ଠିକ ଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଖାଇବା ଠିକ ନଥିଲା। ତେବେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏବେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଯିଏ ଜୈବିକ ସ୍ତରରେ ବିଘଟିତ ହେଇପାରେ, ଏ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହବା। ଆମେ ଏମିତି କଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ଜୈବିକ ସ୍ତରରେ ବିଘଟିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁନଥିବ। କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମାଟି, ବାୟୁ, ଜଳ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଆମକୁ
ଆଜିକାଲିକାର ଯୁଗରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜଣେ କୃଷିବିତ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମୋହନ ବୋଲି କହିପାରେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧରଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପୃଥିବୀକି କେବଳ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରେ ମୁଁ। କାରଣ ମାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ସହିବାର ଦେଖିଛେ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସହେ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଉଠେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦି ପଟେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି, ଭୂଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି। ଭୂଦେବୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭୂଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡିଆ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଓଡିଆ ଭାବରେ ସେତିକି ଧରିତ୍ରୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆମ ଧରିତ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ମାଟିର ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୈବିକ ଖତ ଆଉ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ, ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, ଗବେଷକ। ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଦେ। ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ମତେ ସେ କବିତା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏଇ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏଇ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ, ଲୋଡା ନାହିଁ ମୋର କୋଟି ଦେବ ପୂଜା, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ। ତେବେ ସେଇ ମାଟିକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଧରିତ୍ରୀକୁ ମା ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ, ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଇରେ ନିଧିଆ, ମହାଶୟ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ ରେ। ହଁ ହଁ ଅପା, ଆଉ କେତେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ହଁ, ସବୁ ଏଇ ମାଟି। ମାଟି ଆମର ସର୍ବଂସହା, ମାଟି ଆମର ମା। ଯେମିତି ମହାଶୟ ଆମର କହିଲେ ଯେ ମାଟିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ମାନିବା, ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ଆପଣେଇ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କରି ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ନିହାତି ରୂପେ କରିବା। ତାହେଲେ ଅପା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ପଲିଥିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହିବା, ପରିବେଶ ଆମ କଲେ ସୁରକ୍ଷା, ଆମରି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ରକ୍ଷା। ଆହା, କେତେ ବଢିଆ କଥା ପଦେ କହିଲ। ହଉ, ଇଏ ସମୟ ତ ଆସିଲାଣି ଉଠିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ବୈଠକରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ନା ଉଠିବା? ଅଛି। ଆଗ ପାଣିପାଗର ଖବର ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଉଠିବା। ହଉ ତାହେଲେ।